गुरु दा मंत्र मन तक गया, मन दे चों पाप निकलदा है, मन दे चों दुख निकलदा है। भोजन दी बुरकी अंदर गई, तन दे चों भुख निकलदी है। गुरु दा शब्द मन तक गया, मन दे चों दुख निकल जांदा है, पाप निकल जांदा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। भुख नहीं मिटी, इन्हें भोजन छक्या नहीं, मानसिक कलेश चिंता नहीं मिटे, परेशानी नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, इन्हें प्रभु दा नाम सुनिया ही नहीं। सुनना ही ते चकना नहीं सुने। जैसे जबान ने उच्चारण किया वाहिगुरु, कि कन्ना राही मन सुने, सुनना मन ने, बोलना जबान ने, सुनना मन ने। तो जैसे नाभि तो धुन उठी, हृदय तक पहुंची, कंठ तक पहुंची, जबान ने बयान कर दी, ये सारा काम अंदर तेजी नाल होंदा है। इसी तरीके नाल अगर पूरी एकाग्रता नाल कोई सुन लिया है तो शब्द इस तरह वापस जाएगा। पर महर्ज करा जितनी छेती मनुख दी जबान प्रगट कर देंदी है, इतनी छेती मनुख दे कन मन तक नहीं पहुँचाते, क्यों मन अपनी एकाग्रता नहीं देता, सुनन दे च अपनी एकाग्रता नहीं देता, सुनन दे च अपना ध्यान नहीं देता। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना कहते। ध्यान साधना, जितना क ध्यान देवेगा उतना ही सुन सकेगा। जबान ने वाहिगुरु उच्चारण किया है कि हुण मन ने ध्यान नाल सुने है, बैखरी शब्द वापस आया है, कंठ तक आएगा, मधमा बन जाएगा, वापस उसे जिस रास्ते तो आया है शब्द, उसे रास्ते तो वापस जाएगा। जैसे कंठ तक आया है तो पहचान की होवेगी, ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु आखण दा रस आवेगा, ये पहचान। ऐसे मनुख नूं कह देंदे ने वाहिगुरु इस दी रसना ते वस गया। जिवें भोजन दी बुरकी जबान ते स्वाद ते आ जांदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु कोई जप रहा है ते रस नहीं आ रहा, अजे शब्द रसना ते नहीं टिकिया, अजे कंठ दे च नहीं वसिया। कंठ दे च वसदियां ही रस आ जाता, क्योंकि शब्द गहरा चला गया। जो गहरा चला गया तो अपना काम करेगा। ऐसा मनुख बाणी जद जपेगा रस ना, ऐसा मनुख जद वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा रस ना, उन्होंने रस आवेगा। इस जबान ते अगर उच्चारण करदियां रस आन लग पिया, ऐसे पुरुषां लई महाराज ने कहा प्रभ जी बसे साध की रसना। साध जो साधना कर रहा है, जिहदी साधना पूरी हो गई, वो संत जो साधना कर रहा है साध है, साधु है, रसना ते वस गया है, साधु है। जिस दिन रोम रोम दे च वस जाएगा संत हो जाएगा, पूरन पुरख हो जाएगा। पर रसना ते वस गया साधु है, साधना पिया करता है। प्रभ जी बसे साध की रसना। नामदेव कहते ने रसना गीदी बोलत राम। नामदेव कहते ने मैं राम की बोले है, जबान रस नाल भर गई, महारस नाल भर गई, बड़ा रस आया। ऐसा रस जो दुनिया के किसी पदार्थ विच नहीं, जो बाहर है ही नहीं। ऐसा रस अमृत मन चाख्या, तृप्त रहे आगाई। बड़ा जिक्र है उस महारस का। रसायन आख्या गया, रसां दी खाण है परमात्मा का नाम। पर अजे रसना ते वसिया है, अजे भुरकी मूंह दे च वसी है, अजे अंदर नहीं गई, अजे रोम रोम दे च नहीं वसिया। शब्द होर गहरा चला गया पसंती तक। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है।
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੀਤਮਈ ਸੰਗੀਤਮਈ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ 2-3 ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਅਨਮਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਸਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਹਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਗੀਤ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਓ। ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਮੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਵਨ ਟਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਦੇਹੀ ਮਾਠੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਭ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਭੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਉ ਹੋਆ ਸੇ। ਇੰਝ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬੜੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਖੇਰੂ ਆਖਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੜੀ, ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਬੈਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਧਮਾ ਬਣ ਕੇ, ਬਸੰਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਦ ਪਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਭ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ।
ਨਾਭ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਚ ਭਇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਮਨਸੂਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸੱਚ। ਅਨਲ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਕੁਫਰ ਸੀ, ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਜ਼ੁਨੈਦ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਨਾਭ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਗ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਕਾਰਾ ਦੇ ਮੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਖੀ ਸੀ, ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਜਦ ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਲੈ ਗਏ। ਕਰੀਬਨ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਕੀਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਭਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਔਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬੀ ਬਣੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 2-2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਗਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਰਹੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਨਸੂਰ ਤੋਂ, ਆਨ ਅਲ ਹਕ ਆਨ ਅਲ ਹਕ ਆਨ ਅਲ ਹਕ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਵਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ। ਸੰਗਸਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣਨਾ, ਪਾਗਲ ਬਣਨਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਵਾਬਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਭੀੜ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਗਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਗਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬਿਆ ਚ ਰਿਹਾ। ਗਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਜ਼ੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਹੈ? ਬਸ ਐ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਐ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਸਮ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ। ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਸਮ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਜਗ ਮਾਇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ।
जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करें ज्ञान विलाल। ऐसा मनुख खसम का रूप हो जाता है, ऐसे मनुख का मन परमात्मा का रूप हो जाता है, ऐसी बूंद सागर हो जाती है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मोल पछाण। जिन्ने चिर तक बूंद सागर नहीं हुई उतने चिर तक भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। जितने चिर तक मन परमात्मा नहीं होया, यकीन जानो चिंतातुर भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, परेशान भी रहेगा। फिर बार बार इसनों शरीर मिलेगा, जमदा भी रहेगा, मरदा भी रहेगा। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजा है पिया दे सलमे। सतगुर रहमत करन इसे जीवन दे साड़ी ये यात्रा संपूर्ण होवे, मुकम्मल होवे, ताकि साडे आमने जावने मिट जान। अंदरों ये अरदास भी निकले, हे प्रभु प्रभ जन्म मरण निवार, आर परयो द्वार। इतनी सेवा प्रवान करने। कल जिवें सतगुर ने बख्शिश की थी, कोई लड़ीवार विचार आप जी के सामने रखांगे। जो कुछ आपने सरवण किया सुन के थोड़े हिरदे च वसे, सुना के मेरे हिरदे च वसे। सतगुर थोड़ा सुनया होया सफल करे, मेरा सुनाया होया सफल करे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।